చూపించేస్తాను మొత్తం సీన్‌లని. ఎళ్లి స్టంట్ మ్యాన్‌లకి I కూడా ఐ వాంట్ యూ టు యాక్ట్ అంటున్నాడు. మీరు జస్ట్ పరిగెట్టుకుంటూ ఎళ్ళిపోమాకండి దూక్కుంటా. facility వానర here సైన్యం in our షార్ట్స్ కదా! నాగార్జున లాంటి వాళ్ళ ఆయనే అంత ఆక్వర్డ్‌గా దాన్ని ఇట్టే చూస్తూ చూస్తాడు. I have already shot extensive motion capture sequences for my film Varanasi. రాస్తున్నాను స్టోరీ ప్రస్తుతం. అంటే రోజు మాకు చెప్పే స్టోరీలు కాదు. ఆడు వచ్చాడంటే పెద్ద తలనొప్పరా. వచ్చేసాడు రాడు. నాకెప్పుడు యా దిస్ ఇస్ గుడ్. మీరు అనుకుంటే బాగుంది. ఓకే ఇంట్రో కదా. హలో కొట్టే, హలో కొట్టే. హలో వెల్కమ్ బ్యాక్. మేము మీ పక్కడిగాలు మళ్ళీ వచ్చేసాం ఇంకో కొత్త వీడియోతో. గైస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. ఈ రోజు వచ్చేసాము సాయి, ఇంకో సాయి, ఇంకా సాయి. ఏం రియాక్ట్ అవుతున్నాం గైస్? ఏం రియాక్ట్ అవుతున్నావు? అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అన్నపూర్ణ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో కొత్త టెక్నాలజీ లాంచ్ చేశారు. సో ఏంటి ఏంటి దానికి వాళ్ళు ట్రైలర్ ఒక కాదా? సినిమా ట్రైలర్ ట్రైలర్ కదా? నాకు కాదు. సినిమా చూపించరా? Nope. లేదు Oh ఆ my సినిమా God. ఎలా చేస్తారో చూపిస్తాం. ఓకే, అదైనా పర్వాలేదు. సో హీరోయిన్ వాళ్ళ ఉంటదా? కొత్త హీరోయిన్ ఉన్నారు, ఉండదా? డైరెక్టర్స్ ఉంటారు, అంటే నో టెక్నీషియన్స్ స్టాక్స్ ఉంటారు. అలౌడ్. నో స్టాక్స్ అలౌడ్. ఆల్ రైట్, టెక్నీషియన్స్ చూసేద్దాం. ఉంటారు. బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళు బిహైండ్ ద సీన్స్ చూపెడతారంట, అది చూసేద్దాం అయితే మరి. చూద్దాం ఆ క్రేజీ టెక్నాలజీ ఏమిటో. ఓకే షేరింగ్ ది స్క్రీన్ కనబడుతుందా? Yep. 3, 2, 1. మిహిరా మోషన్ క్యాప్చర్ అంట. ఓ ఇండియాలో మోషన్ క్యాప్చర్ అంట. ఇక్కడికి తీసుకోవచ్చు, ఎల్ఏకి వెళ్ళక్కర్లే. In my previous films, it would have been very helpful if I had access to motion capture technology. For the kind of stories that we are telling today, scale matters. I was very particular about one thing: space, height, volume, and obviously that leads to freedom of movement. We definitely need something bigger and something that is future ready. ఇన్వెస్టర్ స్పిచ్ లో ఉంచున్నట్టుంది డైలాగ్. At Annapurna Studios, we always believed in investing in the future of cinema. We're constantly looking at how technology can push storytelling forward. When Shobhu spoke about his vision, Mihira Visual Labs and Animatrix Film Design coming together in as collaborators, it felt like the right moment to build something truly state-of-the-art. Setting up a world-class mocap stage is no small feat. Along with Annapurna Studios, we were looking for that missing piece, a technical partner with real-world expertise. We found that in Brett and his team at Animatrix Film Design. With their Hollywood pedigree and work in top-tier gaming, the synergy was instant. Source only the best-in-class technology for this stage, like the latest generation Vicon cameras, the highest resolution head-mounted cameras, and a full real-time pipeline into the Unreal Engine. I have already shot extensive motion capture sequences for my film Varanasi in this facility. It involved multiple actors, complex stunt work, and of course, large-scale action choreography. I want you to act so that transfers into the body language. ఇచ్చేస్తున్నారు పాప అన్న. చూపించేస్తాను మొత్తం సీన్లని. What excites me most is not just using this space for my own films, but imagining what other filmmakers will create here. This motion capture studio is a natural extension of that vision, created through collaboration and built to empower filmmakers while keeping us in the forefront of creative industry that includes gaming, animation, feature filmmaking, you name it. I am finally quite happy for having a world-class motion capture facility. వానర here సైన్యం in our షార్ట్స్ కదా. గుడ్. నైస్. సో ఆల్రెడీ షూట్ చేస్తారు Exciting. సీన్స్ అంటే మరి ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నారు, ప్రమోట్ చేస్తున్నారు? They want to attract other filmmakers. వారణాసి షూటింగ్ చేశారు అక్కడ అంటే ఇంకొస్తారులే అందరూ. రామోజీ ఫిలిం సిటీ కోసం రాలా అక్కడ నుంచి అంతా. యా అంతే. బట్ హోపింగ్ దట్ బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ నుంచి. ఆది పురుషులా కాకుండా వాళ్ళు మోషన్ క్యాప్చర్ తో తీశారు కదా చాలా వరకు.
బట్ ఆళ్ళ గ్రాఫిక్స్ అవుట్‌పుట్ చూడు ఎంత పిచ్చుకుందో. బట్ రాజమౌళి అంకుల్ లాగేత్తాడులే. యాహ్! హ్మ్. సో, మేబీ ఆ వారణాసి పేరు చెప్పుకొని దీన్ని ప్రమోట్ చేయొచ్చని చెప్పి మేబీ దే హ్మ్. వెయిటెడ్. నాకు తెలిసి పేమెంట్ టైమ్ వచ్చుంటది. కొంచెం పేమెంట్ తగ్గిస్తాము ప్రమోషన్ వీడియో కొట్టండి. బట్ వారణాసి స్నీక్ పీక్ ఇచ్చారబ్బా! ఎనకాల బిహైండ్ ద సీన్ షూట్. అంతకన్నా ఏం కావాలి? ఆ గదలు హ్మ్. అవన్నీ. దట్ ఈస్ నైస్ కదా! రామాయణం ఉందని చెప్పేసారు కదా! ఇంకా హ్మ్. ఇది అట్లని కాదు. షో బట్ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఎవరు చూడలేదు కదా ఇప్పటి వరకు. ఆ ఆ! రామాయణం యాక్షన్ షూట్‌ది. అది. సో, ఆ వానర్ సైడ్ నుంచి జంప్‌లు అవన్నీ బాగున్నాయి. హ్మ్. ఆ! యాహ్! చూడాలి చూడు. మరి. మన మోషన్ క్యాప్చర్ అవుట్‌పుట్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి. లైక్ వి సెడ్ హ్మ్. రాజమౌళి గారి మూవీ అంటే ఆయన చూసుకొని కొంచెం వచ్చేటట్టే చేస్తారు. యాహ్! యాహ్! నైస్ అసల ఎంతకి జక్కన అనిపించాడు కదా ఆయన. ఎళ్లి స్టంట్ మ్యాన్‌లకి అయి కూడా ఐ వాంట్ యూ టు యాక్ట్ అంటున్నాడు. మీరు జస్ట్ పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోమాకండి దూక్కుంటా. మీరు హ్మ్. యాక్టింగ్ చేయాలి. సో, మోషన్ క్యాప్చర్‌ల మూవ్‌మెంట్స్ అన్నీ తెలిసేలాగా. ఆయన యాహ్! బ్రాండ్ అంతే కదా! హ్మ్. ఐ డోంట్ నో యాహ్! ఆయనది ఇంకో అదేంటది అడ్వర్టైజ్‌మెంటేనా? ప్రమోషన్ అనుకోండి. సోనీ బ్రావియా లైనప్స్‌ది ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ హావ్ సీన్ దట్ టీవీయా? అడ్వర్టైజ్‌మెంట్. సినిమా ఈస్ కమింగ్ హోమ్ అని ఆయనతో ఒక క్యాంపెయిన్ చేశారు. దట్ ఆల్సో చూసాను నేను. యాహ్! ఇట్లానే ఉంటది. ఆయన ఏదో షూటింగ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటది. హి ఈస్ కంపేరింగ్ ద అవుట్‌పుట్ ఆన్ 40 lakhs or 50 lakhs equipment versus that Sony TV. And there also హ్మ్. it's the same thing. He says that visuals are హ్మ్. exactly how he wants to come, and that's why he promotes Sony యాహ్! Bravia lineup. హ్మ్. బట్ నాకు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక్క దాంట్లో అయితే కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిందబ్బా! ఏంటో చెప్పు? ఏంటది? టెలిప్రాంప్టర్ నుంచి చూసి చదివేది నేనే అంత ఆక్వర్డ్‌గా ఉంటా అనుకున్నాను. నాగార్జున నాగార్జున లాంటి గారు. వాళ్ళ ఆయనే అంత ఆక్వర్డ్‌గా దాన్ని ఇట్ట ఆ! చదువుతుంటే ప్రాబ్లీ ఆళ్ళు కొంచెం ఐలైన్ సైట్‌లో పెడతారు గదా! ఆ! కిందకి పెట్టినట్టున్నారు వీళ్ళు. ఆ! అది వెనకాల ఆగి గ్రీన్ ఆగి స్క్రీన్ అని కూడా తెలిసిపోతుంది. దే వర్ నాట్ దేర్ ఎట్ దట్ లొకేషన్. ఆ ముగ్గురు లేదబ్బా! ఎవరు మాట్లాడారా? లేదు చూడండి బ్యాక్‌కెళ్ళి. ఉన్నారు. యూ క్యాన్ సీ. నో. లేదండి. 'నాగార్జున అండ్ శోభూది' అట్‌లీస్ట్ ద వే దే షాట్ ఇట్ లుక్స్ దట్ వే. బట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ అవును. నో, నో, నో. దే షాట్ లొకేషన్‌లో ఇన్ ఎ ఉన్నారబ్బా! డిఫరెంట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అండ్ దే పుట్ దట్ బ్యాక్. లేదు. లొకేషన్‌లో ఉన్నారు. వెనక్కెళ్ళండి ఒకసారి చూద్దాం. నువ్వు గ్రాఫిక్స్ సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తున్నావు ఇంకా సాయి. హ్మ్. హ్మ్. నువ్వు అంటే ఇక ప్రతీదీ అంటావేంటి అన్నీ? అది హ్మ్. ఏ అనలేదు. గ్రీన్ స్క్రీన్ అన్నాను అంతే. ఏ అవ్వాల్సిన అంతేలే అవసరం గ్రీన్ స్క్రీన్ అంటే తర్వాత అంటావు. ఏంది చెప్పు? అనదర్ పడిచోడు థింగ్ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అన్నీ లేటెస్ట్ జెన్‌జీ వర్డ్స్ అన్ని వాడుతున్నా. ఇంకోటి 'నాగార్జున ఈస్ బిజినెస్ మ్యాన్' కదా! ఐ మీన్ ఔట్‌సైడ్ హ్మ్. మూవీస్ హి ఆల్సో నోస్ బిజినెస్ అక్యుమెన్. సో లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ హ్మ్. they were allocating money to creators economy or this audio visual side. సో దాన్ని సీ క్యాపిటలైజ్ చేసుకోవడానికి కూడా హి ఈస్ ఇన్వైటింగ్ గేమర్స్ రైట్ టు కమ్ అండ్ హ్మ్. డిజైన్ దేర్ గేమ్స్ హియర్. అందుకే కాదు ఎలాగో ఇప్పుడు సేమ్. ఆయన యాక్టర్ నాగార్జున గారు కాదు. ఆయన బిజినెస్ మ్యాన్ నాగార్జున గారు మాట్లాడింది. అందుకే అందుకే హి కొంచెం ఫెల్ట్ ఆక్వర్డ్. అదే సినిమా డైలాగ్ ఇచ్చి చెప్పనుంటే టక 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 చెప్పేసేవాళ్ళు. యాహ్! అది కూడా లైక్ మల్టిపుల్ టేక్స్ ఇచ్చి ఇది బాగుంది ఇది ఓకే చేసుకోండి అని చెప్పి వదిలేసినట్టున్నారు అది. బట్ దట్ టెక్నాలజీ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ కదా! ఐయామ్ గ్లాడ్ సంబడీ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్. ఇండియాలో కంపల్సరీ కావాలి ఇప్పుడు. అన్ని సినిమాలు ఇప్పుడు 'జయ హనుమాన్' దగ్గర నుంచి ఏమేమైతే కొత్తవి తయారవుతున్నాయి అన్నిటికి మోషన్ క్యాప్చర్ కావాలి కదా! సో ఎట్ హోమ్ హైదరాబాద్‌లో ఉంటే ఇంకేం కావాలి అసలు ఆళ్ళకి? యాహ్! రీలొకేషన్ కాస్ట్ అదే ముంబై వెళ్ళి షూటింగ్ చేసి ఆడ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ కన్నా హైదరాబాద్‌లో ఇక్కడ ఈవెన్ డూ సమ్ కాస్ట్ సేవింగ్. యెప్. కాస్ట్ సేవింగ్ చేయొచ్చు. చా ఏమన్నా టెంప్లేట్స్ ఉంటే టెంప్లేట్స్ చేసి వాడేయొచ్చు. దే హ్మ్. నీడ్ నాట్ డూ చాలా ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ డబ్బులు సేవ్ స్క్రాచ్. అవుతాయబ్బా! ఈ క్రూ అంతా దే ఆర్ ఫ్లయింగ్ టైమ్ సేవ్ చేసుకోవడానికి. ముంబై టు హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ టు ముంబై. ఎన్ని డబ్బులు సేవ్ అవుతాయి చెప్పు ఆళ్ళకి? ఇంకా ముంబైలో తిట్టుకుంటారు కాతే. లోకల్ గేమ్ స్టూడియోస్‌కి ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ యాక్సెసిబుల్‌గా ఉంటుంది. ఆళ్ళు ఇంకేమేమి తయారు చేస్తారు అసలు. సో ఇండీ ఎవరన్నా స్టోరీ డెవలపర్స్ టెల్లర్స్ ఉన్నారా తెలిసినోళ్ళు? మనమే అవుదాం అండి. రాస్తున్నాను స్టోరీ ప్రస్తుతం. అంటే రోజు మాకు చెప్పే స్టోరీలు కాదురా. అవి వేరే. మీరు ఆల్రెడీ ఒక కళాఖండం తీశారు కదా! దాన్ని మళ్ళీ రీషూట్ చేయండి. ఈ టెక్నాలజీ వాడి. దానికి అందరికి చెప్తుంటే అది కెలికినోళ్ళు అన్నారే దానికి ఒక ప్రీక్వెల్ ఉంది, సీక్వెల్ ఉందిరా అని. ఏదో రోజు ఆ 3 కలిపేసి సినిమా కింద రిలీజ్ చేసి జనాల మీద రివెంజ్ తీర్చేసుకుంటా.
కాకపోతే అలాంటివి మాకు పక్కన ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి అవి. హ్మ్. మాకు ఫ్లైట్ టికెట్ కాస్ట్ అవుతుంది కదా. మీరు ఇండియా వచ్చినప్పుడు ప్లాన్ చేసి చేద్దాం లేదు. దానికి యాక్టర్లు కావాలి బాబు మళ్ళీ. బాబు దానికి అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఉంటారు. ఒక 2 డేస్ ముందు వచ్చి క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ హే చేసుకొని హే నువ్వు మోషన్ క్యాప్చర్ అక్కడ లేపి నా సినిమాలో హీరోయిన్లు అందరూ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంటావా? ఇప్పుడు మోషన్ క్యాప్చర్ ఏం చేస్తది? ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఏం క్యాప్చర్ చేస్తది. చేస్తుంది? ఇప్పుడు మొన్న 'కొచ్చాడియన్‌లో' చూసాం మనం. టెక్నాలజీ వాడండి. నా ఫేస్‌ని ఇంకో ఫేస్‌లో మార్ఫ్ చేసుకోండి. ఎవరు ఆపారు? ఆ టెక్నాలజీ ఉంది అందుకు. ఇప్పుడు నాగార్జున గారి కన్నా నేను బాగా చదువుతున్నా టెలిప్రాంప్టర్. ఈయనకిచ్చేయండి. మార్కెటింగ్ ఈయనకిచ్చేయండి. ఆయన ఫ్యాన్ చేసుకుంటారు. బట్ వెల్ ఇంట్రెస్టింగ్. హీరోయిన్ లేదని డిసప్పాయింట్ అయ్యాను కానీ బట్ బాగుంది. అట్లీస్ట్ నాకు వారణాసి చూపెట్టారు కాబట్టి కొంచెం ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఆ గదులు అవి వానర సేన పరిగెట్టడం జంపింగ్లు అవన్నీ ఇంట్రెస్టింగ్. గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆల్ రైట్, లాస్ట్ థాట్స్, ఎనీ ఫైనల్ థాట్స్ ఆన్ దిస్? వెరీ ఎక్సైటెడ్. మరి ఇలాంటి టెక్నాలజీ కొంచెం యాక్సెసిబుల్ గా అవుతుంది మన లోకల్ గా ఉంటే. మన ఫ్యూచర్ ఫిలిమ్స్ లో ఎలా వాడతారు అని చూడాలి. హోప్ ఆదిపురుష్ లాంటి గ్రాఫిక్స్ మళ్ళీ రాకుండా ఇలాంటి వాడికి we have మంచిగా to see తీసుకోవాలి. Budget. కమర్షియల్స్ ఎట్లుంటాయో చెప్పలేరు కదా. హౌ మచ్ విల్ ఇట్ కాస్ట్? బడ్జెట్ అందరూ రా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇచ్చేస్తారు నీకు. నువ్వు తర్వాత అది అన్రియల్లో పెట్టుకొని దాన్ని ఎంత బాగా రెండర్ చేసుకుంటావు అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది. ఆది పురుషుల స్కామ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఏం చేయలేము. బట్ వారణాసి కూడా అక్కడే తీశారు కాబట్టి బెంచ్ మార్క్ సెట్ అయిపోతుంది, రైట్? ఇంకెవడు కంప్లైంట్ చేయలేడు. నేను అక్కడ అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి వెళ్ళాను, సరిగ్గా అవుట్పుట్ రాలేదని. దాని తర్వాత వారణాసి చూపిస్తారు అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ తీసారని నేను ఏం చేస్తాను. మీరు ఎంత So పిండుకుంటే budgets. అంత. అదే బడ్జెట్స్ వల్ల మెయిన్ ఇష్యూ ఉండొచ్చేమో కానీ ఫైనల్ రెండరింగ్స్ కి. బట్ వీళ్ళు మోషన్ క్యాప్చర్ సింప్లిఫై అయిపోతుంది మనకి. ఇంకోటి మేబీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ టు డూ వాట్ మార్వెల్ డస్. అది ప్రీవిజ్ ఏదో చేస్తూ ఉంటారు కదా. హోప్ఫుల్లీ దే కెన్ యూస్ దిస్ ఆల్సో టు డూ సమ్ ప్రీవిజ్ అండ్ యాక్చువల్లీ సీ మనం అనుకున్నది గ్రాండ్ గా ఉందా లేదా అని. సెట్కి వెళ్ళాక కష్టపడే బదులు ప్రీవియస్ మన వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఐ థింక్ హాలీవుడ్ స్టూడియోస్ రెడీ చేసేస్తున్నట్టున్నాయి. అండ్ అదే ఇప్పుడు అది మార్వెల్ కూడా వాళ్ళు నాగార్జున గారు ఓపెన్ చేస్తే బిజినెస్ టిప్ కమిషన్స్ ఈ ఏమైనా ఇస్తే మోష్ ఇస్తాం. అంతే. ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఆయనకు ఉంది, ఆ స్టూడియో ఉంది కదా. స్టూడియో ఉన్నప్పుడు ఫుల్ వాడేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా ఎల్ఈడి లైట్స్ తో మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్స్ తయారు చేస్తున్నారు చుట్టూరు సరౌండ్. ఇన్స్టా ఆఫ్ యూజింగ్ గ్రాఫిక్స్, ఎల్ఈడి లైట్స్ లోనే అది సీన్ ప్రెజెంట్ చేసేస్తున్నారు. యాక్టర్స్ దాని ముందు నుంచి యాక్ట్ చేసేస్తున్నారు. సో గ్రీన్ స్క్రీన్ కూడా అవసరం లేదు ఇంకా. అదేండి మొన్న ఏదో స్టార్ వార్ సినిమా బిహైండ్ ద సీన్ మేకింగ్ లో చూసారు. మొత్తం ఎల్ఈడి అదే, స్క్రీన్ అదే. పెట్టి ఒక కెమెరా బ్యాక్గ్రౌండ్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది, ఇంకో కెమెరా ఇంకో బ్యాక్గ్రౌండ్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అండ్ మోషన్ కూడా అటు చుట్టూరు సెమీ సర్కిల్ లా పెట్టారు. సో అటు ఇటు అన్ని యాంగిల్స్ క్యాప్చర్ చేసేస్తున్నది. బికమ్ సో ఈజీ కదా. సిజిఐ ఇంకా అవసరం లేదు ప్రాసెసింగ్ కి. వీడియో చాలా ఫాస్ట్. సీజీ అవసరం లేదు. యాక్టర్స్ కూడా దే కెన్ బీ ఇన్ ద ఎలిమెంట్ మోర్. వాళ్ళు ఏదో గ్రీన్ స్క్రీన్ లో ఊహించుకునే బదులు దే అట్లీస్ట్ హ్యావ్ సమ్ బెటర్ విజువల్ థింగ్స్ ఫర్ దెమ్ టు యాక్ట్ ఇట్. వెల్ చూద్దాం. మనలాంటి పడిచోళ్ళు ముసలోళ్ళు అయిపోయే లోపల ఈ టెక్నాలజీస్ అన్ని మన ఇండియాలో బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని, దాని రిజల్ట్ మన ఇండియన్ కంపెనీస్ వాడుకొని మనకు ఒక మంచి మంచి కళాఖండాలు తీసి మన ముందు పెడితే మనం రివ్యూ ఇచ్చేద్దామని కోరుకుందాం. ఈ ఏఐ ఊపులో ఏఐ స్క్రిప్ట్ రాసుకుని ఏఐ సినిమా చూసి ఏఐ రివ్యూ ఇచ్చుకుని ఏఐ మళ్ళీ చేస్తారు. మనం ఏం చేయాలి? ఏ చూసుకుంటుంది. అలాగే కూడా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ పకోడీ గాళ్ళు. ఆల్రైట్ గైస్, ఈ వీడియో కింద నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఇక్కడ వరకు ఉన్నారంటే మా వీడియో నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఈ వీడియో కింద నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. టేక్ కేర్, బై. See you guys. Bye. ఎంత లాగ్ వస్తాడో అసలు.